Saya juga berkomunikasi sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri Min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كرسيه السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كل شيء كبير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
به والله سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك رحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الواحد الباسط الخافض الرافع المحب المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواحد الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن والي المستعان البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجابر الغني المغني المانع الضار النافع النور الهدي البديع البقير الوريث الرشيد الصبر إنك على ما تشاء قدير إنك على ما تشاء قدير عنا جميع المسلمين والحاضرين الكاظم السوء شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat bersama-sama kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat Rasulullah hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan muliakan Dewan Penasehat Majelis Syara Masyarakat Negara yang ada hadir kita
beberapa orang hadir di kita. Kemudian yang berbahagia kemudian Ketua Majelis Ulama Masyarakat Kota Barat Al-Mukarram Ustaz Syahid yang bersyukur beserta yang kemudian yang berbahagia jemaah Majelis Ulama Masyarakat Kota Barat baik majelis muslim yang berbahagia Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dikarenakan peringatan hari Salus ya. Kalau saya bercakap soal lain ya, soal umum ya, tetapi tidak ada kaitan dengan hari Salus. Jadi saya harus bicara tentang kematian ya. Itu kenapa saya mau bicara tentang kematian? Karena ada penghibur dari apa yang keluarga yang tinggal di rumah, jadi penghibur ya. Kemudian pada alam ini Pak Mustafa karena coba-coba coba ya. Saya punya Pak Mustafa dan coba ya. Karena kan belum beberapa hari tidak satu saja ya. Kalau pada saat sampai jadi di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hanya saja disempurnakan Allah balasannya di akhirat nanti. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka orang-orang itulah yang beruntung. Menjadi orang-orang yang betul-betul ya, menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi penjaga Allah itu dimasukkan oleh surga. Dan bagi orang-orang yang jauh dari surga Allah, makanya tidak boleh. Nah kemudian ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita tentang apa yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Cuma kita tidak tahu waktunya. Tidak tahu waktu dan tanggal mati datang kepada kita ya. Jangan sungguh-sungguh kemudian kita selawat ini adalah bekal kita untuk terhindar dari neraka dan kita masuk ke dalam surga. Tapi selawat dengan yang ikhlas ya. Maka ibu-ibu sekalian lakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah. Nanti masuk ke dalam neraka ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kematian itu saya bilang tadi pasti akan datang kepada kita dan tidak ada jalan sedikit pun untuk kita dapat menghindar dari kematian. Macam saya ya, macam saya ni sudah sakit kan, ya, apakah saya ini sakit, mana saya mengangkat menghindar dari kematian, ya, tak bisa saya menghindar dari kematian. Kalau kematian itu sudah datang, tak ada jalan sedikit pun kita menghindar. Tetapi ibu-ibu sekalian, kematian itu memang tidak bisa menghindar, tidak bisa kita hindar, ya. Jadi kematian itu tidak dapat kita hindar, ya. Kemudian, cuma yang kita harus pikirkan, dekat-dekat kematian itu apa yang kita persiapkan ya. Yang penting kematian itu tidak dapat kita hindar, tetapi dekat-dekat kematian itu apa yang kita persiapkan. Apakah kematian itu datang kepada kita dalam keadaan kita sedang baik ya, sehingga sebelum khatimah
dalam keadaan kita membaca Al-Quran, dalam keadaan kita ibadah kepada Allah, dalam keadaan kita bersalawat, atau dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Ya, apa keadaan itu? Ya. Apa keadaan itu? Kita berada di keadaan yang baik, atau sebaliknya jika kematian itu datang kepada kita dalam keadaan jauh dari Allah. Ya, itu yang harus kita fikirkan, itu yang harus kita renungkan. Soal kematian itu pasti pada kita. Ya, tapi apa yang kita persiapkan dengan kematian itu? Ya, jadi saya contohkan kematian itu pasti ya. Ibu suka nanam pohon ya, hias ya, pohon hias. Ibu tanam, ibu siram air ya, santai pohon itu jadi. Tapi sampai pada masanya gugur, dia punya daun layu, akhirnya sampai ke kematian. Kemudian binatang ternak yang orang yang melihara binatang ternak yang mahal, seperti kucing anggoro, ya, apa? Anggora itu masih layu. Kalau anggoro kucing Jawa. Itu masih layu. Jadi Kucing Jawa anggoro. Anggora kita boleh makan sehat, kita boleh vitamin, berbentuk badan dia setelah setelah dewasa dia akan anggora itu, lalu kemudian hasilnya sampai kepada masa tua. Akhirnya kucing anggora pun menuju kematian. Ya, jadi itu contoh ujian bahwa mati pasti datang pada semua makhluk ya, bukan hanya manusia. Begitu juga manusia. Tidak bisa kita berhindar dari kematian itu. Cuman yang kita susahkan, apakah kematian itu datang kepada kita dalam keadaan yang baik, tengah ngaji, tengah baca Al-Quran. Ini yang perlu kita pikirkan. Soal mati dah pasti, cuman soal persiapan kita ni. Ya Bu. Man amila sunnah khatimah, man ta'ala sunnah khatimah. Apa yang kita berjaya? Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bersumpah, barang siapa yang mati, yang merasa aman dengan mati yang sudah khatimah, maka ia pasti mati sudah khatimah. Ya Bu. Artinya aman itu nanti ya, aman itu arti kelengalenga memazana ya, tenang itu tadi Isa ya. Lepas sekali-kalinya lepas ya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia merasa aman dengan kematian su'il khatimah, maka dia pasti mati su'il khatimah. Maka sebaliknya barang siapa yang mempersiapkan diri menjelang kematiannya, ya, persiapkan diri menjelang kematiannya, insyaallah dia mati husnul khatimah. Amin. Nah, jadi Bu. Nah, jadi Bu. Enggak ada yang saya hadapi dulu. Ya. Jadi Bu. Jadi kalaupun kita punya ilmu, jangan kita merasa aman dengan kematian su'il khatimah. Jangan sangka ilmu mati bagus ya, tak terjelang ya. Jangan disangka gitu ya. Dikisahkan di dalam Al-Quran, seorang hamba yang bernama Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura keilmuannya tinggi, bahkan kekeramatannya luar biasa ya. Apa bukti kekeramatan Bal'am bin Bahura? Bal'am bisa diizinkan Allah melihat lauhul mahfuz dari kejauhan.
Kalau kita mana bisa lihat sehingga Balaam tahu akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Tetapi siapa sangka Balaam mati terjelat. Ya. Balaam mati terhina. Ya, tersiksa. Balaam mati suul khatimah. Jangan kira kita punya ilmu, tenang di ilmu ada lapis aku ya, hebat. Ada lapis aku punya ilmu, insyaAllah mati suul khatimah. Jangan cuba-cuba ya. Nah, kematian itu bukan bergantung kepada ilmu, ya, ibu ya. Ya Pak ya, bukan ilmu yang menjadikan kita mati husnul khatimah. Ya, itu contoh yang Balaam bin Bakura dengan keilmuan yang luar biasa, keramat yang luar biasa, sehingga Balaam bisa melihat bagus. Tetapi siapa sangka Balaam mati suul khatimah. Jadi bukan ilmu yang menjadikan kita mati husnul khatimah. Kemudian diceritakan lagi dalam Al-Quran seorang hamba yang bernama Barsisah. Ini cerita bukan ilmu gitu. Barsisah itu orang yang ahli ibadah. Dia ibadah sampai 200 tahun. Tidak salah saja kan? Kongkong sekian dulu ya. 200 tahun dia beribadah kepada Allah. Sehingga dia berkhidmat kepada Allah. Tidak peduli dengan dunia. Itu namanya Barsisah. Tapi siapa sangka Barsisah mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan suul khatimah. Sehingga padahal dia berkhidmat kepada Allah, kita paling-paling umur 50 tahun dah mati ya, dan raya dia. Ya, dia juga berkhidmat kepada Allah 70 tahun, tapi mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi ibadah itu tidak membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ilmu itu tidak kita membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Kirkirah, sahabat Rasulullah. Kirkirah itu melayani makan minum Rasulullah. Ya. Ini saya ceritakan, kita jangan merasa aman dengan kematian ini, dengan kedekatan kita kepada siapapun, biar kepada orang yang misal bergurau, ya, biar berbagai apa namanya, wah tinggi, jangan kita merasa dekat dengan orang seperti itu, lalu kita aman dengan kematian suul khatimah. Ya, ini kira-kira sahabat Rasulullah yang melayani makan minum Rasulullah, yang melayani keperluan Rasulullah. Tapi kira-kira apa kata Rasulullah? Kira-kira maafkan, kira-kira mati dalam keadaan suul khatimah. Bayangkan, ini yang bahawa kita dekat dengan Ustaz Anas, halo, bahawa kita dekat dengan orang lain. Sekarang ni, wah aku tenang, aku ada orang lain berikan aku, tetap aku mati suul khatimah. Tak bisa berjalan mencapai orang dekat dengan orang lain betul. Mati dalam keadaan yang baik. Ya. Kemudian kita punya ilmu tidak mencapai kita mati dalam keadaan yang baik. Kemudian kita banyak beribadah. Ya, sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam, kerja orang tak kerja kerja sembahyang kerja. Sebenarnya kalau saya ngomong terlalu indah juga. Jadi ibu tahajud dilakukan, bulan puasa tarawih dikerjakan, 23 rakaat di 20 rakaat lebih. Ya, bayangkan di Barsisah 70 tahun beribadah kepada Allah. Padahal itu Barsisah mati dalam keadaan suul khatimah. Ini kita mau sembahyang tahajud 3 hari 4 hari pandang. Bunyi sana sini. Aku mau sembahyang tahajud. Jadi tidak mencapai ibadah kita yang banyak, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mencapai keilmuan kita bisa mati husnul khatimah. Tidak menjamin kedekatan kita kepada siapapun, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ada wali-wali Allah kita dekat. Ya, tapi jadikan kedekatan itu, kedekatan kita kepada orang-orang alim itu, untuk mendekatkan kita kepada Allah, mengharap keridhaan Allah. Ya, kita punya ilmu, kita harapkan keridhaan Allah. Kita punya ibadah yang banyak, kita berharap keridhaan Allah. Ini yang mau menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan dekat dengan orang alim kita jadi mati husnul khatimah.
Jadi ibu ingat Bu ya, Bu. Kecuali dekat dengan saya, insyaallah. Kalau ibu dekat dengan saya, insyaallah. Ya, macam Kak Noh ni dekat dengan saya ni, insyaallah. Asal dekat dengan saya, dia mati sunnah khatimah, insyaallah. Jadi ya itu ya tidak bisa ada kejam. Bu, ada tingkatan orang mati husnul khatimah. Saya ceritakan ibu, ada tingkatan orang mati husnul. Tingkatan pertama, orang mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah seorang yang di dalam badan dia, dalam tubuh dia masih ada keimanan kepada Allah. Ya, dia ada bersembahyang, tetapi saat kematian itu datang kepada dia, dia masih yakin bahwa Allah Tuhan dia. Dia masih yakin bahwa Nabi Rasul dia. Ya, itu tingkatan paling terendah. Tingkatan paling terendah itu bahwa orang masih ada keyakinan dan keimanan dia kepada Allah. Tingkatan paling rendah dia mati husnul khatimah. Tapi ibu tidak mau tingkatan paling rendah. Ya, jangan sembahyang. Insyaallah mati husnul khatimah. Ya, iya kalau seandainya. Tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari mati kita. Di hari itu dia kata beriman. Di hari itu tiba-tiba gugur mati kita. Tak ada mati husnul khatimah. Kecuali kita masih ada keimanan kepada Allah. Di saat mati tidak tahu, insyaallah kita mati husnul khatimah. Kemudian tingkatan yang tertinggi aja sikit ya. Tingkatan tinggi sikit ya. Orang mati macam bini saya, bini ikan ngaji juga, bini orang dia. Kemudian macam paman ni, urus masjid Islam itu, bina akhlak tu, sore-sore dibaca selawat, ya. Dia jangan Allahu Akbar. Jadi paman tu, ya, ketika kematian itu datang pada paman di saat dia tengah azan, di saat dia tengah berselawat, di saat dia tengah mengurus masjid, ya. InsyaAllah mati paman ni husnul khatimah. Cuma tingkatan tinggi sikit, paman. Jangan kecil hati ya, tingkatan bau sikit. Jadi orang yang beriman masih ada iman di dalam hatinya, dia mati husnul khatimah. Kemudian orang macam paman ni, macam bini saya yang ngaji, macam saya dulu Ustaz Suhairi, tengah-tengah besar. Husnul khatimah. Tapi jangan pula yang Ustaz Suhairi, jangan Ustaz Suhairi tuan, nenek asal ni. Dia omong jangan bilang begitu. Tidak mati husnul khatimah itu. Yang mana itu niat dah betul. Niat dah betul dia mati husnul khatimah. Kemudian tingkatan yang tertinggi aja. Orang yang mati dengan khatimah itu adalah orang sedang berdakwah. Saya ini mati, macam ustaz yang tengah berdakwah. Kemudian dia berdakwah dengan hati yang ikhlas, ya. Kemudian dengan hati yang ikhlas dia berdakwah. Begitu dapat kematian itu kepada dia, mati dia husnul khatimah, ya. Saya jamin mati dia husnul khatimah. Tapi di saat dia berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia menerima pelajaran. Di saat dia belajar proses pembelajaran, tetapi mereka sulit jatuh mati dalam keadaan belajar. Itu mati dengan husnul khatimah. Itu tingkatan yang tertinggi aja. Kemudian tingkatan yang tertinggi aja, orang mati memperjuangkan ilmu agama Allah, ya. Macam orang syiarkan Allah sama masa di sini, ya. Dia di saat kematian itu datang kepada dia mati. Kemudian tingkatan yang paling tinggi apa bu? Besok ada tingkatan paling tinggi, ya. Sekian itu, ya. Tingkatan paling tinggi. Lanjutkan tak tingkatan paling tinggi? Malam minggu, ya. Minggu, ya.
Udahlah, sekolah. Teleponan dulu. Kemudian tingkat yang paling tinggi adalah orang yang mengakhiri umur kehidupan dia, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia dia masuk surga. Jadi tapi jarang kita temui orang begitu datang mati itu dia mengakhiri la ilaha illallah. Ya, iya, tapi jarang kita temukan. Tapi mudah-mudahan yang kita semua dipilih Allah mati dalam keadaan apa namanya mengucapkan la ilaha illallah. Itu tingkatan usul khatimah paling tinggi pun. Jadi dalam dia pikirin detik saja ke ya, resikonya sahih. Dan wilayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.